patron saint, Saint John Nepomucene. I request everyone to close your eyes, join your hands, and bow your heads in prayer. Loving and Almighty God, we thank you for this beautiful day as we come together to celebrate our Patron's Day. We are grateful for the guiding light of our patron, St. John's Nepomucene, whose life and values inspire us each day. Bless our school, our students, and all those who work tirelessly for the growth and success of this institution. Fill our hearts with wisdom, kindness, and a spirit of service. May we always walk in the path of righteousness and truth. We pray for your continued blessings upon our manager, assistant manager, secretary, treasurer, principal, teachers, non-teaching staff, and all who lead us with dedication and care. May they be strengthened to guide us with wisdom and love. Bless each student here that they may grow in knowledge, compassion, and faith. May this day be joyful and with gratitude and inspiration. We offer this prayer in your holy name. Amen. Now, as a Next, I invite our assistant manager to do the same. I welcome our secretary to present the floral tribute. Now I invite our principal to offer flowers. Finally, I request the students failures and learn to move on. First of all, wish you all a happy Patron's Day. Our faith in living and loving God needs to be sustained, nourished, and deepened through prayer and communion with them in the depths of our heart. Prayer has the power to transform us. Love is a compass for guiding our interior growth on our journey of life. Love of God and love neighbor. Pray to the saint, our patron, Saint John Nepomucene, and ask him to remove all the pain and struggle from everyone's life. Today, we gather to celebrate a momentous occasion, the Patron's Day. This special day is a testament to the enduring legacy of our patron saint, who inspired us to embody the values of compassion, kindness, and service. As we commemorate this significant day, we pray tribute to the ideals and principles that guide us on our journey towards excellence. May the spirit of St. John Nepomucene
continue to illuminate our path, fostering a community of love, learning, and growth. Let's start today's program with the blessings of our patron, St. John Nepomucene. And on Ahimsa, my brothers and sisters, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates, and our elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Father Raphael Pelikaran, our assistant manager, Father Dibin, Father Alpin, our secretary, Mr. Varghese, and Brother Joel, dear teachers and my dear loving children, good morning. So, okay, let me wish you first of all the happy Patron's Day. The St. John Nepomucene is the patron of our school here. You know that the church belongs to the name of the St. John Nepomucene, and the school comes into the church, and we also have taken the name St. John's Public School. Our patron saint, as we used to celebrate the feast day of our manager, feast day of each one of you have got a patron saint when you are baptized, those children who are Christians. Same the school also has been named after St. John Nepomucene, and the feast of St. John Nepomucene, in the middle of exam time. During the exam time, only the celebration goes only the minimum way, because we are all preparing for your exams and exams are going on. So we are very happy that we celebrate this day and keep us interceding His prayers for the well-being of the school and for you to study well and write the exam well. So let me enter into my duties, inviting you all to this function here. First and foremost, I invite our manager and Father Raphael Pelikaran, who has come over here, who taken up the charge to have a good vision of the school, to change it and bring it in quality as well as in quantity. And he has very much interested in the affairs of the school and start working on it, and the changes are started visibly. So I invite our manager of Raphael Pelikaran to this function here. Welcome you, Father. We have our assistant manager, Father Alpin Pudisheri. Is also very much interested in the affairs of the school. Very happy as he has the first time when he entered the school, he told he will be at any time surprise visit, he will do it, and he is doing also. You know, he's coming to your class surprising without any information. Immediately he will come, you will be standing there, you will be watching, and he's also very much interested in the affairs of the school here, and very active participation he is doing. He has agreed that he will be teaching you also in the next academic year. So welcome our assistant manager and Father Alvin Pudisheri to this function here. Our school secretary, Mr. Varghese Suliparambil, of course, the toughest time he is facing, but he is determined to take the school ahead. With all the hardships, whatever comes in here, never get tired of, never get discouraged of. He has got the clear vision ahead, and will take the school ahead with all this. And as God, we will see that the school will be flourishing in the nearest future. I welcome our school secretary, Mr. Varghese Suliparambil, to this function here. We have another personality sitting on the dais here. That is Brother Joel. I hope most of you may be know. He is a former student here. He has just passed out last year from here after completing his studies. He has joined the seminary, and he has just come for the vacation here. We are very happy to have you in our midst, celebration of this Patron's Day. So welcome Brother Joel to this function here. Dear children, it's a happy moment for all of you. Though it is exam days, but we have a celebration of our Patron's Day. So all of you will be getting some sweets today after the exam, okay? That will be distributed in the classroom after the exam, not before the exams.
Okay, and those who are absent today will be given tomorrow. Of course, you know that only few classes are present here. Those who have got exams, others will be getting tomorrow. I will not force everyone to be here because we are having the exams here. So welcome all of you, all the teachers, non-teaching staff, and everyone who are present here. Welcome to this function here. Welcome you. Thank you. ഇന്ന് മാർച്ച് 20 വിശുദ്ധ ജോൺ നിഗുംസിയാന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം. കുംഭസാര രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച മഹാവിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ നിഗുംസിയാൻ. AD 1330 ബൊഹേമിയയിലെ നെബോമക് എന്ന സ്ഥലത്താണ് വിശുദ്ധൻ ജനിച്ചത്. ദീർഘകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കാത്തിരിപ്പിനുമൊടുവിൽ ലഭിച്ച ശിശുവിനെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകടമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ അവനെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കി. അൽത്താര ബാലകനായ ജോൺ തനിക്കും ഒരിക്കൽ അൽത്താരയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. വൈദികനായ ജോൺ തന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായ ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പീഡിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും അറിവില്ലാത്തവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നതിനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. ഈ സമയത്താണ് വെഞ്ചസ്ലാവസ് ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ നോമ്പുകാല പ്രസംഗത്തിനായി തന്റെ അരമനയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. വിശുദ്ധന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് മെത്രാൻ സ്ഥാനവും ചാൻസലർ സ്ഥാനവും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വിശുദ്ധൻ ഇതെല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു. ജോണിന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയിലും പാണ്ഡിത്യവും മനസ്സിലാക്കിയ രാജ്ഞി അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ കുമ്പസാരക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വെഞ്ചസ്ലാവസ് ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോടുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ചക്രവർത്തിയുടെ പല അനാശ്വാസ കടമ്പടികളിലും രാജ്ഞി വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും വിശുദ്ധന്റെ സതുപദേശങ്ങളിൽ പ്രേരിതരായ രാജ്ഞി വിനയാനിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും ചക്രവർത്തിയെ സുഗത ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായി. എന്ന് മാത്രമല്ല, രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമായി. രാജ്ഞിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശാഠ്യപ്പിടിച്ച ചക്രവർത്തി വിശുദ്ധനോട് രാജ്ഞിയുടെ കുമ്പസാര രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ ആവശ്യം വിശുദ്ധൻ നിരസിച്ചു. ഇതിൽ കോപാകുലനായ ചക്രവർത്തി വിശുദ്ധനെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ പടയാളികൾക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. 1383 മെയ് 16 പടയാളികൾ വിശുദ്ധന്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് മോൾഡാവ് നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. വിശുദ്ധന്റെ മരണം ആരും അറിയരുതെന്നായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയ വിശുദ്ധന്റെ ശരീരത്തിനു ചുറ്റും ജലപ്പരപ്പിൽ ഒരു പ്രകാശവലയം രൂപം കൊണ്ടു. ഇത് കണ്ട നഗരവാസികൾ ഓടിക്കൂടി. വിശുദ്ധന്റെ ശരീരം അവർ ബഹുമാനപൂർവ്വം സംസ്കരിച്ചു. മരിച്ച് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് അഴുകാതെ കാണപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ധാരാളം നടപടികൾക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളതാക്കി തീർക്കാം. വിശുദ്ധ ജോൺ നിഗുംസിയാനോസെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. I am not satisfied. Once more. Good morning, dear students. Okay, nice. Thank you. Dear beloved Father Albin, respected Principal Babu, then our school secretary Mr. Varghese, and our former student alumni, Brother Joel, then our treasurer Mr. Jose, my dear teachers and my dear children. Today we are celebrating the martyrdom of our school patron, Saint John Nepomucene. We had a short history about the martyrdom of Saint John Nepomucene. Who was John? What was the specialty of Saint John? For what he died? For whom he died? All these things we heard, no? I think you all are with a little tension with your examination. After this session, there will be the examination. Then most of you are thinking about your examination, what we will write, how will be the examination, all those.
sometimes leave it. Not totally leave it, or sometimes just leave it. Then you sit here and listen. I'm going to ask some questions. In which year Saint John gave birth, was born? Saint John was born in which year? You heard the short history, no? Anybody? If anybody gives answer, surely I will give the percentage. Nobody. എന്നാണ് യോഹന്നാൻ നെബുംസിയാനോസ് ജനിച്ചത്? കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വായിച്ചത് കേട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ടെൻഷനിലായിരുന്നു. പരീക്ഷ ആണോ, ഇനി വേറെയുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. എന്നാണ് യോഹന്നാൻ നെബുംസിയാനോസ് ജനിച്ചത്? സെന്റ് ജോൺ, our patron of the school, was born on which day, which year? Only year ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ. ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് വായിച്ചാൽ അവിടെ പോയി അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ പേറ്റിനെ കുറിച്ച് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു നോ, നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടു. ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ കേട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇടവയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട്, പുരോഗതി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പേട്രനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഏത് കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു? ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു? അതുമില്ല. ആ രാജാവിന്റെ പേര്, ആ പ്രിൻസിന്റെ പേരറിയോ? നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സിന്നുകളും കുറേ അധികം സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരോ മുന്നിരുന്ന അച്ഛന്മാരോ ഇന്ന ആള് ഇന്ന പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേരെടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെവിടെയെങ്കിലും പറയാറുണ്ട്? ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നോ ചാൻസ്. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മരിച്ചാൽ പോലും കുമ്പസാര രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുന്നതും പ്രായോഗികമാക്കുന്നതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യവാന്റെ അടുക്കല് യോഹന്നാൻ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ അച്ഛന്റെ അടുക്കല് ആ സ്ത്രീ കുമ്പസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രാജകുമാരി തന്റെ ഭാര്യയില് വെഞ്ചസ്ലാവസ് പ്രവീണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ നമ്മുടെ അപ്പനെ അമ്മ സംശയിക്കും, അച്ഛനെ അമ്മ സംശയിക്കും, അമ്മ അച്ഛനെയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അപ്പനെയും സംശയിക്കും, അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിടുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാണാറുണ്ടാവും. ആണ്ട് എല്ലാവരും തലമുൻകണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സംശയമില്ല വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംശയിക്കും. അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇതെന്തിനാ, നീ ആർക്കാ ഫോൺ ചെയ്ത്, സംശയങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്നിട്ട് അതിന് തുടർച്ചയും വൈകുന്നേരം തല്ലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെയും വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ആണ് സംശയമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കുമ്പസാരക്കാരൻ അച്ഛന്റെ അടുക്കല് ഈ രാജാവ് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യ നിന്നോട് കുമ്പസാരിക്കുന്നത്? ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്റ്ററി, ജസ്റ്റ് ഗീവ് ദാറ്റ് മിസ്റ്ററീസ്, ദാറ്റ് സീക്രട്സ്, അതൊക്കെ ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. എന്നിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനാണ്. യോഹന്നാൻ അച്ഛൻ നോ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന കുമ്പസാരക്കാർ പറയുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഒരാൾക്കും ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. നീ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായാലും ഏത് പണ്ഡിതൻ വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ആ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉടനടി തലയിടിച്ച് കരയും. ചിലപ്പോ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളും, നിലത്ത് കിടന്ന് എനിക്കിത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാശിയോട് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയെ അച്ഛനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കും പലതരത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെയൊക്കെ മുറിപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. വാശി പിടിച്ച് കരയും, ഉറക്കം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ ഈ രാജാവ് ചെയ്തത് അതും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. രാജാവ് ചെയ്തത് ഈ യോഹന്നാൻ അച്ഛനെ ചുട്ടുപഴുത്ത കിടക്കയിൽ കിടത്തി അടിയിൽ തീയിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയും, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കെട്ടലിന്റെ അടിയിൽ തീയിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ, ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടും ഈ യോഹന്നാൻ അച്ഛൻ, ജോൺ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ആ വേദനകളൊക്കെ സഹിച്ച്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സഹിച്ച്, കുമ്പസാര രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്താതെ അതങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അങ്ങനെ ആ വേദനകൾ മുഴുവനും സഹിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. പലതരത്തില് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ കൈയും കാലുകളൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി, നിങ്ങൾ ചരിത്രം കേട്ടതാണ്, കൂട്ടിക്കെട്ടി അദ്ദേഹത്തെ പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒഴുകിയത് മീനുകളൊക്കെ തിന്നു പോട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ നദി ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനിടയിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു പാടത്തിന്മേൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രകാശത്തില് ഒഴുകി വരുന്ന അച്ഛന്റെ മൃതശരീരം കാണുകയും ആ അച്ഛനെ എടുത്ത് അവർ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും കഥയാണ്. കഥ മീൻസ് ഇത്രയും ചരിത്രമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ രസകരമായിട്ട് തോന്നും, സിനിമാ കഥ പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പണ്ടുകാലത്ത് മതമർദ്ദനങ്ങളുടെ മാർട്ടിഡം, നമ്മൾ ഇന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ആചരിക്കുന്നത്. മാർട്ടിഡം ഓഫ് സെന്റ് ജോൺ ദ ബെപ്സിയൻ, അവർ പേട്രൺ ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ആണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിനുശേഷം 326 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴിമാടം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അഴുകിപ്പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരവയവം അഴുകാതിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു അവയവം? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തേ. നല്ലൊരു ഉത്തരം നമ്മൾ പറയണം. ഇനി നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാവ് അഴുകാതിരിക്കൂ? നമ്മുടെ നാവ് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ ഇരിക്കൂ? എന്തേ അങ്ങനെ ഇരിക്കാത്ത കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ നാവോട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? തെറി പറയാറുണ്ട് നിങ്ങള്? ബാഡ് വേർഡ്സ് അതേ പറയാറുള്ളൂ. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയെ, അച്ഛനെ, അനിയത്തിനെ, അനിയനെ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിക്കും. കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും നുണ പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങള്? അതേ പറയാറുള്ളൂ. നുണയില്ലാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുക? കൂട്ടുകാരികളെയും കൂട്ടുകാരന്മാരെയും നമ്മൾ ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ പറയോ? ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മേലെ ആരോപിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ സൈഡിൽ എന്നെ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അതേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. കൂട്ടുകാരികളെ കുറിച്ചും കൂട്ടുകാരന്മാരെ കുറിച്ചും അധ്യാപകരെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ മാനേജർമാരെ കുറിച്ചും അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചും സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രിൻസിപ്പലിനെ കുറിച്ചും ഡ്രൈവർമാരെ കുറിച്ചും ആയമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് പറയും? മോശമായതും ഇല്ലാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. നുണ പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവിശേഷത, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു മുഖം മൂടിയായി അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതയായി പലപ്പോഴും നുണയായിരിക്കും ചിലർ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ മോശം സംസാരങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നാവുകൾ അഴിയാതിരിക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥന്റെ, നമ്മുടെ പേട്രന്റെ നാവ് അഴിയാതിരുന്നത്? അദ്ദേഹം കുമ്പസാര രഹസ്യം പാലിക്കുകയും ഒരു വാക്ക് പോലും അവരനെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും കുമ്പസാരം എന്ന രഹസ്യം കാത്തു പരിപാലിക്കാനായിട്ട് നാവും വായും തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് അഴിയാതെ ഇരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ we are celebrating the martyrdom of our patron Saint John de Bulsian. We have to make some decision. I will not use my tongue for bad words and bad things. I will use only for best and better things my tongue. എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പറ്റുമോ എടുക്കാനായിട്ട്? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ്, ഒന്ന് കൈയടിച്ച് തന്നെ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് good girls and good boys, we are making a decision. We will only talk good things and moral things and truth always എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ പ്ലഡ്ജ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. Distribution of Gropakarma Sammana Padhati, I invite our respected principal, Mr. Babu Koikar. This Gropakarma Sammana Padhati, you have already taken the coupons, no? Yes or no? So we are going to honor those students who have solved more coupons. Okay? You are given 5, no? And some of you have already solved only 5. Some of you have solved less than 5. Some of us have solved it more than 20, 30 like that. Okay. So I have to announce that
the manager of our school has sold, I think 15 token the coupons he has taken. So I invite our secretary to honor with a gift to our manager. And all others also will be getting it. Those are sold more. Okay. So I invite our secretary to give an award. So you also will be getting the same gift. Those who are sold more. Okay. More number. There is a headset is there, speaker is there. There is another what you call glass crowd, okay? Rafael Pannikaran to give away the gifts. From the part of the staff, Treasurer Principal Mr. Babu Koikara. Mrs. Mary Rafael. Shibi Shajan. Mrs. Dali David. Mrs. Binny Baby. Ginny Major. Name of the students, Adisri Tanav KH of 5th. Levana T. Mixon of 5th standard. Gianna Joffrey of LKG C. And Agidev P of 1st B. Thank you, Father. അനുരഞ്ജിതരായി നയിച്ചിടണേ നിർമ്മലരാകാൻ തുണയകണേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജീവനെ ഹോമിച്ച വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ അരുളിടണേ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജീവനെ ഹോമിച്ച വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ അരുളിടണേ നാവിനാലുള്ളെന്റെ സംസാരവേളയിൽ സഭ്യമല്ലാത്തവർ ഭവിച്ചിടലേ നാവിനാലുള്ളെന്റെ സംസാരവേളയിൽ സഭ്യമല്ലാത്തവർ ഭവിച്ചിടലേ ലോനാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോനാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ലോനാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോനാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ദിവ്യകുദാശ
കീഴണേ പുണ്യവാനേ ദിവ്യകുദാശകൾ യോഗ്യതയോടെക്കാൾ യോഗ്യത കീഴണേ പുണ്യവാനേ പാപത്തിൻ മോചനം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുവാൻ പാപത്തിൽ വീണ്ടും വീഴ്ത്തിടല്ലേ പാപത്തിൻ മോചനം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുവാൻ പാപത്തിൽ വീണ്ടും വീഴ്ത്തിടല്ലേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നെപുംസ്യാൻ കുംഭസാരത്തിന്റെ രഹസ്യ ബാലക അനുരഞ്ജിതരായി നയിച്ചിടണേ നിർമ്മലരാകാൻ തുണയകണേ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നെപുംസ്യാൻ കുംഭസാരത്തിന്റെ രഹസ്യ ബാലക അനുരഞ്ജിതരായി നയിച്ചിടണേ നിർമ്മലരാകാൻ തുണയകണേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ഞങ്ങളെ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ ലോലാമുത്തപ്പ അടിമയിരുത്തുന്നേ
All. Respected manager, assistant manager, secretary, principal, treasurer, teachers, brother Joel, and my dear students. It is my privilege to stand before you today to express my heartfelt gratitude as we conclude this meaningful celebrations of Patrons Day. First and foremost, I extend my deepest thanks to our manager, Reverend Father Raphael Panikaran, whose unwavering guidance and dedication continue to inspire us. Your presence and blessings today have made this occasion even more special. Thank you, Father. A sincere note of appreciation to our assistant manager, Father Alvin Puducherry, whose support and encouragement play a vital role in the smooth functioning of our school. Thank you, Father. A special thanks to our secretary, Mr. Varghese Tulibarambil, whose leadership, dedication, and vision shape the future of our school. Thank you, sir. A heartfelt thanks to our principal, Mr. Babu Koikara, for the dedication and leadership that ensure the smooth functioning of our school. Thank you, sir. I also take this moment to thank our treasurer, Mr. Josue Anthony, who ensures the seamless management of resources, allowing us to grow and thrive in a well-supported environment. Thank you, sir. To our dedicated teachers and non-teaching staff, thank you for your hard work and commitment in shaping young minds. Your enthusiasm and passion are the backbone of our institution. I thank Brother Joel GB for your valuable presence. A heartfelt thanks to our dear students. You are the true essence of our school, and your presence today made this event a success. As we conclude today's celebration, let us take the spirit of our Patrons Day forward, living by the values that our institution uphold. Thank you all once again, and may God bless each one of us.